ओम शांति 7/6/2025 प्रातः मुरली बापदादा मधुबन। मिठे बच्चे, तुमे माने एबे पुजारी पूज्य हेउछ। पूज्य बाबा तुम मानंको निज समान पूज्य करिबा पाई आसिछन्ति। आजर प्रश्न, तुम मानंक भितरे केउं दृढ़ विश्वास रहिछि? उत्तर, तुमर दृढ़ विश्वास रहिछि जे आमे बंची थाउ थाउ बाबांक ठारो संपूर्ण वर्षा अर्थात संपत्ति नहीं देखाइबो। बाबांक स्मृति रे एही पुराना शरीर को छाड़ी बाबांक साथी रे जीवो। बाबा आमको घर को जीवार सहज रास्ता बताउछन्ते। गीत ओम नमः शिवाय। ओम शांति। ओम शांति तो बहुत मनुष्य कहउछन्ति, पिलामाने मध्य ओम शांति कहउछन्ति। शरीर भितरे जो आत्मा अछि से कहउछि ओम शांति, किंतु आत्मा माने यथार्थ भावरे निजको जानि नाहन्ति ना बाबांकु जानिछन्ति। जदिओ डाकुछन्ति किंतु बाबा कहउछन्ति मु जिए जेपरि अटे यथार्थ रीति मोते केही जानि नाहन्ति। तुमे निजे निजको मध्य जानि नथिल मु किए केउठारु आसीछि। आत्मा पुरुष अटे ना, बाबांकर संतान। समस्त आत्मा मानंकर पिता हेले परमात्मा। तेणु आत्मा माने परस्पर मध्यरे भाई भाई होई गले। पुणी शरीर दृष्टि रे काहाको पुरुष काहाको नारी कुहा जाउछि, किंतु यथार्थ भावरे आत्मा कौन ए कथा कौनसी मनुष्य जानि नाहन्ति। एबे तुम मानंकु एही ज्ञान मिलुछि जाहाको तुमे साथी रे नै जाउछ। सेठारे एही ज्ञान रहिब जे मु आत्मा एही पुराना शरीर को त्याग करी अन्य एक शरीर धारण करिबे, कारण आत्मार परिचय साथी रे नै जाइथाओ। पूर्वरु तो आत्मा को मध्य जानि नथिले, आमे केबेठारु पाठ करुछु किछि हेले जानि नथिल। एबे मध्य केही केही संपूर्ण भावे निजको चिन्हि नाहन्ति। मोटामोटी भावे जानिछन्ति एवं स्थूल भावरे लिंग रूप को ही मने पकाउछन्ति। मु आत्मा बिंदु, बाबा मध्य बिंदु, तांकु सेही रूपरे मने पकाइबा एपरि बहुत कम अछन्ति। बुद्धि क्रमान्वୟରେ रहिछि ना, केही तो भल भावरे बुझी अन्य को मध्य बुझाइबारे लागि पडुछन्ति। तुमे माने अन्य मानंकु बुझाउछ, निजको आत्मा भावी बाबांकु मने पकाओ। से ही पतित पावन अटन्ते। प्रथमतः मनुष्य मानंक पाखरे आत्मार परिचय ही नाही, तेणु एक कथा मध्य बुझाइबाकु हेबो। निजको आत्मा निश्चय कले बाबांकु मध्य जानि पारिबो। आत्मा को ही चिन्हि नाहन्ति, सेथिपाई बाबांकु मध्य पूरा जानि पारु नाहन्ति। एबे तुमे माने जानुछ आमे आत्मा बिंदु स्वरूप अटु। एति छोट आत्मारे 84 जन्मर पाठ भरी होई रहिछि। एही कथा को मध्य तुमको बुझाइबाकु पड़िबो। नचेत केवल एतिकी कहउछन्ति जे एही ज्ञान तो बहुत भल, भगवानंक सहित मिसिबा पई बहुत भल रास्ता बताउछन्ति, किंतु मु किए आमर पिता किए ए कथा केही भी जानि नाहन्ति। केवल बहुत भल बोली कहि देउछन्ति। केही पुणी एमिति भी कहि देउछन्ति जे एमाने समस्तंको नास्तिक करि देउछन्ति। तुमे माने जानिछ एही ज्ञान को केही हेले बुझु नाहन्ति। तुमे बुझाउछ एबे पूज्य हेबाकु जाउछु। आमे काहार पूजा करू नाहु, काहेकि ना जिए समस्तंकर पूज्य सर्वोच्च भगवान अटन्ति। आमे तांकर संतान अटु। से हेउछन्ति पूज्य पिताश्री। एबे तुमे जानुछ पिताश्री आमको निजर करी पाठ पढ़ाउछन्ति। सर्वोच्च पूज्य एकमात्र बाबा ही अटन्ति। तांक व्यतीत आउ केही पूज्य करि पारिबे नाही। पूजारी निश्चय पूजारी ही कराइबे। दुनिया रे समस्ते हेउछन्ति पूजारी। तुमको एबे पूज्य शिव बाबा मिलिछन्ति, जिए निज समान करुछन्ति।
ତୁମକୁ ପୂଜା ଆଦି କରିବା ଛଡ଼ାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ନିଜ ସାଥିରେ ପରମଧାମ ଘରକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଲା ଛି ଛି ଦୁନିଆ, ମୃତ୍ୟୁଲୋକ। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ହିଁ ଭକ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ମନୁଷ୍ୟ ପୂଜ୍ୟରୁ ପୂଜାରୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ପୂଜାରୀରୁ ପୂଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ପୂଜ୍ୟ ଦେବତା ହେଉଛ। ଆତ୍ମା ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ପାଠ କରୁଛି। ଏବେ ବାବା ଆମକୁ ପୂଜ୍ୟ ଦେବତା କରୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମେ ପୂଜାରୀରୁ ପୂଜ୍ୟ ହୋଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂଜ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ଅଧାକଳ୍ପ ପୂଜାରୀ ହେଉଛନ୍ତି, ସେହିମାନେ ହିଁ ପୁଣି ଅଧାକଳ୍ପ ପୂଜ୍ୟ ହେବେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ପାର୍ଟ ରହିଛି। ଡ୍ରାମାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛ। ପ୍ରଥମତଃ ଏହି ମୁଖ୍ୟ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବିନ୍ଦୁ ମନେକର। ଆତ୍ମାର ପିତା ନିରାକାର, ସିଏ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ଯିଏକି ଏଠାକୁ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟକୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଥରେ ମାତ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଥରେ ମାତ୍ର ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସିଏ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଥରେ ମାତ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁରୁଣା ପତିତ ଦୁନିଆକୁ ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ଡ୍ରାମାର ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହା କୌଣସି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଏହିପରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆଗ ପଛ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମ ମନକୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି, ବାସ୍ତବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାବା ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି କଳ୍ପ ପରେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବେ ଯାହା କିଛି ଜାଣୁଛ, ତାହା ପୁଣି କଳ୍ପ ପରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଯେ ଏବେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହେବ। ପୁଣି ଆମେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଆସି ନିଜର ପାଠ କରିବୁ। ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେବୁ। ଏକଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ନା? ଏକଥା ସ୍ମୃତିରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଏହା ତୁମମାନଙ୍କର ଛାତ୍ର ଜୀବନ ଅଟେ ନା? ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ ନ ହୋଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଖୁସି ସ୍ଥାୟୀ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପାଠପଢ଼ା ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଯେତେବେଳେ ବିନାଶ ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ। ତୁମେମାନେ ବୁଝିଯିବ, ନିଶ୍ଚୟ ନିଆଁ ଲାଗିବ। ପ୍ରସ୍ତୁତି ତ ହୋଇଚାଲିଛି। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଚାରିଆଡ଼େ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୈନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। କେହି ନା କେହି ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଯାହାଫଳରେ ଲଢ଼େଇ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଗିବ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ଭଳି ବିନାଶ ହେବ। ତୁମେମାନେ ଦେଖିବ, ସନ୍ତାନମାନେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି ଟିକିଏ ଅଗ୍ନିକଣିକା ଦ୍ୱାରା କେମିତି ଲଢ଼େଇ ଲାଗିଥିଲା। ଏମିତି ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ଡରାଉଛନ୍ତି, ଏହିପରି କର, ନହେଲେ ଆମକୁ ବମ୍ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଗଲେ ପୁଣି ତିଆରି ନ କରି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼େଇ ଲାଗିଥିଲା, ବୋମା ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ନା? ଏବେ ତ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ବୋମା ଅଛି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ଏବେ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ, ଏହି ଛି ଛି ଦୁନିଆରୁ ଆମକୁ ପାବନ ଦୁନିଆକୁ ନେଇଯାଅ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ଦୁଇଟି ପାବନ ଦୁନିଆ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ମୁକ୍ତିଧାମ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଜୀବନ ମୁକ୍ତିଧାମ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମା ପାବନ ହୋଇ ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଏହି ଦୁଃଖଧାମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ, ଯାହାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକ କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଅମର ଲୋକ ଥିଲା, ପୁଣି ଚକ୍ର ଲଗାଇ ଏବେ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକକୁ ଆସିଛ। ପୁଣି ଅମର ଲୋକର ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ସେଠାରେ କାହାର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାହାକୁ ଅମର ଲୋକ କୁହାଯାଉଛି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶବ୍ଦ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ କେହି ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। ଏବେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି,
ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁଲୋକର ବିନାଶ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଏହା 100% ନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର କର। ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହି କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ମନେ ପକାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ଅଥବା ରାଜତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ ଦରକାର ନା? ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରୁହ। ନିଜକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ କେତେ ସମୟ ମୁଁ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହୁଛି ଏବଂ କେତେ ଜଣକୁ ଏ କଥା ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ମନ୍ମନା ଭବ। ଏହାକୁ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି। ଦେହ ଅଭିମାନକୁ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଆତ୍ମା, ଏହା ହେଲା ତୁମର ରଥ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ କେତେ କାମ କରୁଛ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତୁମେ ଦେବୀଦେବତା ହୋଇ କିପରି ରାଜତ୍ୱ କରୁଛ, ପୁଣି ତୁମେମାନେ ସେହି ଅନୁଭବ କରିବ। ସେ ସମୟରେ ବାସ୍ତବରେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଆତ୍ମା କହିବ, ମୋର ଏହି ଶରୀର ବୁଢ଼ା ହୋଇଗଲାଣି, ଏହାକୁ ଛାଡ଼ି ନୂଆ ଶରୀର ନେବି। ସେଠାରେ ଦୁଃଖର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଶରୀର ନ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ କେତେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଔଷଧ ଆଦି ଖାଇବାର କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ରୋଗ ବେମାରୀ ଆଦିରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀର ପ୍ରତି କେବେ ବିତୃଷ୍ଣା ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏହି ଶରୀରରେ ରହି ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ନେବୁ। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବୁ। ଏହା ହିଁ କଷ୍ଟକର ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ତ ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ତୁମର ଯୋଗର ଯାତ୍ରା। ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହି ପୁଣି ଆମେମାନେ ଶାନ୍ତିଧାମ ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଚାଲିଯିବୁ। ଯେଉଁଠି ଆମେ ନିବାସ କରିଥାଉ ତାହା ହିଁ ଆମର ଶାନ୍ତିଧାମ। ଶାନ୍ତିଧାମ ସୁଖଧାମକୁ ତୁମେ ହିଁ ଜାଣୁଛ ଏବଂ ମନେ ପକାଉଛ। ଏ କଥା ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯିଏ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ନେଇଥିଲେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେହିମାନେ ହିଁ ନେବେ। ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଯୋଗର ଯାତ୍ରା। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଯାତ୍ରା ଏବେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ କ'ଣ? ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ହିଁ ବୁଝିପାରିବେ। ଭାବୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତିର ଫଳ କ'ଣ ଦେବେ? କିଛି ହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଏବେ ଜାଣୁଛ, ବାବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱର୍ଗର ବାଦଶାହୀର ବର୍ଷା ଦେବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଯଥା ରାଜାରାଣୀ ତଥା ପ୍ରଜା ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ଥିଲେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ କରିଥିଲି। ଏବେ ପୁଣି ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ କରୁଛି। ପୁଣି ତୁମେ ଏହିପରି 84 ଜନ୍ମ ନେବ। ଏ କଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ମନେ ରହିବା ଉଚିତ, ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଯାହା ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ତାହା ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆମେ କିପରି 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛୁ, ଏବେ ପୁଣି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ନେଉଛୁ। ଅନେକ ଥର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ନେଇଛୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ନେଇଥିଲ ପୁଣି ମଧ୍ୟ ନିଅ। ବାବା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାବଧାନୀ ମିଳୁଛି। ତେବେ ନିଜକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଦେଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେମାନେ କେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛୁ। କେହି କେହି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛୁ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆଦିର ପ୍ରବନ୍ଧ କରୁଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଯିବେ ଯେ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ବିଚରା ଘୋର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭକ୍ତିକୁ ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଚ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଆଗରୁ କ'ଣ ତୁମ ପାଖରେ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ଥିଲା? ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ, ଜ୍ଞାନର ସାଗର ହେଉଛନ୍ତି ବାବା। ସେ ହିଁ ଭକ୍ତିର ଫଳ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ଅଧିକ ଭକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଫଳ ମିଳିବ। ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ସେହିମାନେ ହିଁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏହା କେତେ ମଧୁର କଥା। ବୁଢ଼ୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଜ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ହେଲେ ଭଗବାନ ଶିବ। ଶିବ ପରମାତ୍ମାଏ ନମ କୁହାଯାଉଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ବାସ୍,
ଆଉ କୌଣସି କଷ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଗକୁ ଗଲେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବେ। ବର୍ଷା ତ ନେବାକୁ ହେବ। ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ଷା ନେଇକରି ଦେଖାଇବୁ। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହି ରହି ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେହି ସଂସ୍କାର ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ତେବେ ଯେତେ ଯୋଗ ସେତେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ବୋଝ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ହେବ। କେବଳ ଯୋଗ ବଳ ଦରକାର, ଆଉ କୌଣସି କଷ୍ଟ ବାବା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଧା କଳ୍ପରୁ ପିଲାମାନେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମକୁ ବର୍ଷା ନେବାର ସହଜ ରାସ୍ତା ବତାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ମୁଁ ଆସିଛି। ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଉଥିଲ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା। ଏବେ ବାବା ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏହିଭଳି ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଯଦିଓ ଶିବଙ୍କ ଭକ୍ତି ଦୁନିଆରେ ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଜଣାନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ନିଜେ ଆସି ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ଯେ ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ। ତୁମେ କହୁଛ ଆମେ ବାପଦାଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ। ବାବା ଏହି ଭାଗୀରଥଙ୍କର ଆଧାର ନେଇଛନ୍ତି। ଭାଗୀରଥ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି। ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାବା ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ପାର୍ଟ ରହିଛି। କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଏହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଇଏ ସେହି ଯାହାଙ୍କୁ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର କହୁଛନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ବୁଝିଛ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପୁଣି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ନାମ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାରୁ ବିଷ୍ଣୁ, ବିଷ୍ଣୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା କିପରି ହେଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଯେ ଆମେ ଏବେ ବ୍ରହ୍ମାପୁରୀରେ ଅଛୁ, ପୁଣି ବିଷ୍ଣୁପୁରୀର ମାଲିକ ହେବୁ। ବିଷ୍ଣୁପୁରୀରୁ ବ୍ରହ୍ମାପୁରୀକୁ ଆସିବା ପାଇଁ 84 ଜନ୍ମ ଲାଗୁଛି। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ବୁଝାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ତୁମେ ପୁଣି ଥରେ ଶୁଣୁଛ। ଆତ୍ମାକୁ ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ହେଉଛ। ଏହି ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ପବିତ୍ର ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହେବୁ। ତେଣୁ କାହିଁକି ପବିତ୍ର ନ ହେବୁ? ଆମେ ଏକ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ଅଟୁ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେହି ଶାରୀରିକ ଭାବନାକୁ ବଦଳାଇବାରେ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଶେଷ ସମୟକୁ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାର କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ହେବା ଅସମ୍ଭବ। କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଗଲେ ଏହି ଶରୀର ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲଢ଼େଇ ଲାଗିଯିବ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ହିଁ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବ। ଏଥିରେ ହିଁ ମେହନତ ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ନମସ୍ତେ 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 ନମସ୍ତେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ନିଜକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁଁ କେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛି। ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ, କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ କେତେ ସମୟ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହୁଛି। 2 ନମ୍ବର। ଏହି ଶରୀର ପ୍ରତି କେବେ ବିତୃଷ୍ଣା ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଏହି ଶରୀରରେ ବଞ୍ଚି ରହି ବାବାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହେବ। ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେବା ପାଇଁ ଏହି ଜୀବନରେ ପୁରା ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ। ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ଏବଂ ସାକ୍ଷୀ ଦ୍ରଷ୍ଟା ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ କରିବା ସହିତ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ଯଦି ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ କର୍ମର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣି କର୍ମ କରୁଛ, ତେବେ କୌଣସି ବି କର୍ମ ବିକର୍ମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ସୁକର୍ମ ହିଁ ହେବ। ସେହିପରି ଯଦି ସାକ୍ଷୀଦ୍ରଷ୍ଟା ହୋଇ କର୍ମ କରିବ, ତେବେ କୌଣସି ବି କର୍ମର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ କର୍ମବନ୍ଧନୀ ଆତ୍ମା ହେବ ନାହିଁ।
कर्मर फल श्रेष्ठ हेबा कारणरू कम संबंधरे तो आसिब किंतु बंधनरे बांधी हेब नाही। जदि कर्म करिबा समयरे न्यारा एवं प्यारा होई कर्म करिब तेबे अनेक आत्मांक सम्मुखरे दृष्टांत रूप अर्थात उदाहरण स्वरूप होइजिब। स्लोगन जेउमाने सर्वदा मन भितरे संतुष्ट रही थांती सेही माने ही डबल लाइट अटंती। अव्यक्त इशारा आत्मिक स्थिति रे रहिबार अभ्यास कर एवं अंतर्मुखी हुआ। जेकोसी समर्थ संकल्प आत्मिक शक्ति अर्थात एनर्जी को जमा करिथाए एवं समय मध्य सफल करिथाए, किंतु व्यर्थ संकल्प तुमर शक्ति एवं समय को व्यर्थरे नष्ट करिथाए। सेथिपाई एबे व्यर्थ संकल्पर रचना बंद कर, कारण एही रचना ही आत्मारूपी रचयिता को दुखी करिथाए। तेणु सर्वदा एही निशारे रुह जे मु आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान अटे, समर्थ आत्मा अटे। ताहेले केबे भी निजे दुखी हेब नाही एवं अनेक आत्मांकर दुख दूर करिला वाला होइजिब। ओम शांति।